آج کے دن کی بڑی خبر عدالتی محاذ سے ہے اور یہ خبر ہے مخصوص نشستوں سے متعلق جو نظر ثانی کی درخواستیں الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے دائر کی گئی تھیں، ان پر یہ درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 7-5 کی اکثریت سے یہ درخواستیں نظر ثانی کی منظور کی گئی ہیں اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 12 جولائی 2024 کا انہی نشستوں سے متعلق کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، وہ فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ 14 مارچ 2024 کا وہ برقرار رکھا گیا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور پوائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مایوسی کا کہ فردر اس میں کوئی اور اپیل نہیں کی جا سکتی، یہ لاسٹ فورم تھا جس پر نظر ثانی ریویو کا کہا جا سکتا تھا۔ سیٹھی صاحب، اسے تو آئین اور قانون کی فتح قرار دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے اور دیگر پارٹیز کی طرف سے بھی، کیونکہ ان سب کو وہ مخصوص نشستوں کے وہ کوٹے مل گئے جو اس سے پہلے بھی انہیں 2/3 اکثریت دلوا چکے تھے، اور اب آئینی بینچ کے سامنے درخواستیں لگی جس میں ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کچھ بدمزگیاں بھی ہوئیں، ججز کے ساتھ ان کی تکرار بھی میڈیا کا حصہ بنی، سوشل میڈیا پہ آئی۔ لیکن اب معاملہ کس طرف جائے گا یہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے کیا عدالتی اور سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں؟ عائشہ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سرپرائز فیصلہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سارے پاکستان میں ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سرپرائز ہے، سارے یہی توقع کر رہے ہیں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے کافی انٹرسٹنگ ڈائمینشنز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ 2 ججز تو پہلے سے ہی نہ کر کے الگ ہو گئے تھے، پھر ایک جج نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا، وہ بھی الگ ہو گیا، تو آخر میں 10 ہی رہ گئے، اور 10 میں سے پہلے یہ پتا چلا کہ 7-3 ہیں، پھر اب پتا چلا کہ نہیں، وہ جو 2 پہلے ہی فیصلہ کر کے چلے گئے تھے کہ جی ہم نے تو اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرنا جو ہم نے پہلے دیا تھا، تو اس لیے ہم نہیں بیٹھیں گے، تو جس میں جسٹس عائشہ بھی تھی اینڈ سو آن۔ تو اب یہ 7-5 کا فیصلہ آیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ توقع یہی تھی کہ یہی ہوگا، کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہے، مگر اس کے نتائج بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اب میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ اب آسان ہو جائے گی رولنگ کلیک کے ساتھ، رولنگ یونٹا کے ساتھ، رولنگ ریجیم کے لیے۔ وہ خیر انہوں نے تو 26ویں ترمیم بھی پاس کروائی لی تھی، اور اب زیادہ ظاہر ہے اب تو جھٹکا لگے گا اور بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑے گی اس کے بعد۔ سب کو جو اتحادی لوگ ہیں، نون لیگ ہو گئی، جے یو آئی ہو گئی، پیپلز پارٹی ہوگی، سب کو ایڈیشنل سیٹس مل جائیں گی تو آسان ہو جائے گا کام۔ سو ایک تو یہ، اب بات یہ ہے کہ آسان ہو تو جائے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا، تو سوال یہ ہے کہ اس کون سا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے اتنی تیاری کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے مقصد بڑا سیریس ہے کہ نہ جو بھی کام کروانے ہیں کوئی اس میں لین دین نہیں ہوگی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، جو کہیں گے وہ آپ نے لگانی ہے مہر۔ اتنی محنت کے بعد تو پھر یہی اسی قسم کا پھل لوگ چاہیں گے، دا پاورز دیٹ بی۔ تو اب میرا خیال ہے اسپیکولیشن تو یہی ہوگی کہ اب کس قسم کے 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے، یا اس کے بعد 28 بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے آئی تھنک لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اور کے پی کی پروونشل اسمبلی میں، کیونکہ پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی دی جائیں گی، ادھر ادھر ہو جائیں گی، کافی آپ کو انٹرسٹنگ حرکت میں آئیں گی دونوں اسمبلیز، اور نئے قانون بنیں گے، نئی تبدیلیاں آئیں گی، اینڈ وی شوڈ ڈسکس دوز اے لٹل بٹ۔ جی، اور وہ تبدیلیاں جو سب سے زیادہ زیر بحث ہیں اس کی کچھ کڑیاں بھی مل رہی ہیں۔ یہ حال ہی میں ایک آڈٹ رپورٹ آئی ہے جس میں سب سے زیادہ جو کے پی اور پنجاب کا بجٹ ہے اس میں جو خرد ورد ہے یا اس میں جو بھی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں ان کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد کے پی میں رجیم چینج کہہ لیں یا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور کچھ قانون سازی نیشنل اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کے پی اسمبلی میں تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے لیے پرابلمس نظر آئیں گے، وہاں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا۔ پہلے پی ٹی آئی کی جو میجورٹی ہے اس کی لیڈ جو ہے وہ کم کی جائے گی بائی دیز نیو انڈیپینڈنٹس، جن کو وہ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں یہ ادھر چلے جائیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر کوئی فارورڈ بلاکس بنیں گے، پھر اس کے بعد تو اس قسم کی چیزیں چلیں گی، اور گورننس رول کی تلوار لگے گی، اوپر لگے رہے سارا وقت رہے گی۔ تو میرا خیال ہے وہاں بھی کچھ وقت لگے گا،
मगर वहाँ भी कोशिश यही होगी क्योंकि कि वहाँ भी तब्दीली लाई जाए और वहाँ भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट आए, वहाँ भी नो क्वेश्चंस आस्क्ड। उसकी वजह ये है कि वो प्रोविंस बहुत सेंसिटिव है। ये वजह नहीं है कि बड़ी प्रो इमरान खान है, तो वो प्रोविंस बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया है। वहाँ जिस किस्म की जो सूरत हाल रही है, इट्स काफी खतरनाक सूरत हाल रही है। और केपी की गवर्नमेंट ने खास तावन नहीं किया विद द एस्टैब्लिशमेंट विद द नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं समझता हूँ कि इनका तो वक्त आया हुआ था। ये तो तावन भी नहीं कर रहे थे और सियासत खेल रहे थे विद इश्यूज विच आर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, स्पेशली रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड तालिबान। और अभी भी खान साहब की पुरानी लाइन चल रही थी और ये दे वर नॉट पेइंग इट सफिशिएंट अटेंशन। तो मेरा ख्याल है इनका तो वक्त आया हुआ है, ये सूनर और लेटर ये इनको फारग किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि इनको फारग करके किसको लाया जाएगा जी। अगर तो ये मौलाना को लाएंगे तो फिर भी मसले रहेंगे इनके। तो मौलाना भी जैसे है ना, वो पुश ओवर नहीं है, धक्का दे और मौलाना हट जाए, नो नो। मौलाना भी अपना जैसे कहते हैं ना, वो पाउंड ऑफ फ्लैश वो मौलाना भी मांगेंगे। सो अब ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए और पावर्स दैट बी के लिए और फेडरल गवर्नमेंट के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। गंडापुर को फारग करके इमरान की हुकूमत को फारग करके कौन सी हुकूमत लानी है, कैसी हुकूमत लानी है, या बेहतर यही है कि सबकी छुट्टी कराई जाए और गवर्नर रूल ही लगा दिया जाए। और फिर इस्लामाबाद जो है ये डायरेक्टली रूल कर सकते हैं, अपना गवर्नर लगा के और अल्लाह खैर सदा चलाएं। जैसे भी एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आए और जो कहा जाएगा वो हो जाएगा। करप्शन भी कम हो जाएगी, इफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी और कोऑपरेशन बिटवीन केपी गवर्नमेंट एंड इस्लामाबाद ओब्लिक रावलपिंडी बेहतर हो जाएगा। सो आई थिंक निशान तो यही है, जो सारे निशान नजर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि केपी में तब्दीली आनी है सूनर और लेटर। अब वो कब आएगी, कैसे आएगी, वी हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि वहाँ पीटीआई के अंदर भी तो बहुत कुछ चल रहा है ना। हम गंडापुर आ रहा है, जा रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा एंड सो ऑन। बट आई थिंक कोशिश की जाएगी कि ऐसी हुकूमत वहाँ आए जो कि फुली कोऑपरेटिव हो विद इस्लामाबाद। और मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं होगा तो फिर गवर्नर रूल ही लगाना पड़ेगा सूनर और लेटर। अच्छा, बहरहाल वो देखी जाएगी। यहाँ तक जो इस्लामाबाद की बात है, यहाँ तो बड़ा क्लियर कट है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने हैं, कुछ तो खामियां रह गई हैं 26th अमेंडमेंट के अंदर, उनको पूरा पक्का करना है। और फिर मेरा ख्याल है दे मे बी सम अदर इश्यूज। अब बातें बड़ी हो रही हैं, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने अपना चिड़िया को घुमाया नहीं है, क्योंकि लोग थोड़े से परेशान होते हैं टेलीफोनों के ऊपर बात करने के लिए। कुछ बातें होती है अंदर की जो बराह रास्त ही मिलती है। तो इस वक्त मेरे पास कोई ये खबर कोई नहीं है कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। मगर जो अफवाहें उड़ रही हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो जाहिर है उनको भी फीड किया जाता है कि टेस्ट द वाटर्स, चेक करें पानी कितना गहरा है, क्यों समुद्र डूंगा है, दरिया है, क्या है, तालाब है। सो आई थिंक जिससे बातें यही हो रही हैं कि अब कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जाएं जहां एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो और भी वाज़ेह हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एम्बेड कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दिया जाए। अभी तो अनऑफिशियली चलता है ना सारा कुछ, तो ये भी खत्म किया जाए या अनऑफिशियली जो चलता है, जो डिपेंड करता है कि सियासी जमातें क्या कहती हैं क्या नहीं कहती, और फिर बहसें होती हैं। अब और ये इसलिए आज ये डिस्कशन शुरू हो गई है क्योंकि जब फील्ड मार्शल साहब वाशिंगटन गए थे तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक आर्मी चीफ को या आर्मी जनरल को दावत पे बुलाए एंड व्हाइट हाउस में एंड मेक हिम अ वेरी एक्सक्लूसिव ऑफर। आमतौर पे ऐसी चीजें प्रेसिडेंट्स के लिए, हेड्स ऑफ स्टेट के लिए होती है, नॉट इवन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स। तो ठीक है, जाने से पहले उनको फील्ड मार्शल का एक ओहदा दे दिया गया। मगर इवन अयूब खान जब गए थे तो फील्ड मार्शल के अलावा वो प्रेसिडेंट भी थे। ज़ियाउल हक साहब का भी यही था, ही वाज प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ। और दुनिया के जो ममालिक है उनका भी एटीट्यूड आयशा यही है कि यार बात करनी है, उसके साथ जो बात करेगा वो निभाएगा। ये पॉलिटिशियंस तो आज आए कल चले गए, इनकी बात अगर इन्होंने भी जी हजूरी लेनी है, कहीं और से जाके इजाजत लेनी है, तो फिर इनसे क्या बात करनी है, उधर ही बात की जाए। आपको पता है ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शेर का जो उरूज है वो ज़वाल पजीर हो चुका है, यानी उनसे जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है।